बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वबिही क़ाल हद्दसना अबुल यमान अल-हकम इब्न नाफ़िअ क़ाल अख़बरना शुअयब अन ज़ुहरी क़ाल अख़बरनी उबैदुल्लाह इब्न अब्दिल्लाह इब्न उतबा इब्न मसऊद रज़ियल्लाहु तआला अन्ना अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा अख़बरहु अन्ना अबा सुफ़ियान इब्न हर्ब अख़बरहु अन्ना हिरक़ल अरसला इलैहि फ़ी रक्ब मिन क़ुरैशिन वकानु तुज्जारन बिश्शाम फिल मुद्दति अल्लती कान रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मअद्दा फ़ीहा अबा सुफ़ियान व कुफ़्फ़ारु क़ुरैशिन फ़अतौहु वहुम बिइलियाअ फ़दअाहुम फ़ी मजलिसिही व हौलहु उज़माउ अर्रूम सुम्मा दअाहुम व दअा तर्जुमाना फ़क़ाल अय्युकुम अक़रबु नसबन बिहाज़ा अर्रजुल अल्लज़ी यज़अमु अन्नहु नबिय्युन क़ाल अबू सुफ़ियान फ़क़ाल अय्युकुम अक़रबु नसबन बिहाज़ा अर्रजुल अल्लज़ी यज़अमु अन्नहु नबिय्युन क़ाल अबू सुफ़ियान फ़क़ुल्तु अना अक़रबुहुम नसबन फ़क़ाल उदनूहु मिन्नी वक़र्रिबू अस्हाबहु फ़जअलूहुम इंदा ज़हरी सुम्मा क़ाल लितर्जुमानिही क़ुल लहुम इन्नी साइलुन हाज़ा अन हाज़ा अर्रजुल फ़इन कज़बनी फ़कज़्ज़िबूहु फ़वल्लाहि लौला अल-हयाउ मिन अन यअतिरू अलैया कज़िबन लकज़ब्तु अन्हु सुम्मा कान अव्वल मा सअलनी अन्हु अन क़ाल कैफ़ नसबु फ़ीकुम क़ुल्तु हुवा फ़ीना ज़ू नसबिन क़ाल फ़हल क़ाल हाज़ल क़ौल मिनकुम अहदुन क़त्तु क़ब्लहु क़ुल्तु ला क़ाल फ़हल कान मिन आबाइहि मिन मलिकिन क़ुल्तु ला क़ाल फ़अशराफ़ु अन्नासि इत्तबअूहु अम ज़ुअफ़ाउहुम क़ुल्तु बल ज़ुअफ़ाउहुम क़ाल अयज़ीदून क़ुल्तु बल यज़ीदून क़ाल फ़लयर्तद्दु अहदुम मिनकुम सुख़्ततन लिदीनिही बअद अन यदख़ुल फ़ीहि क़ुल्तु ला क़ाल फ़हल अंतुम तत्तहिमून बिल-कज़िब क़ब्ल अन यक़ूल मा क़ाल क़ुल्तु ला क़ाल फ़हल यक़दिरू क़ुल्तु ला व नहनु मिन्हु फ़ी मुद्दतिन ला नदरी मा हुवा फ़ाइलुन फ़ीहा क़ाल वलम तुमकिन्नी कलिमतुन उदखिलु फ़ीहा शय्यन गैर हाज़िहिल कलिमा क़ाल फ़हल क़ातलतुमूहु क़ुल्तु नअम क़ाल फ़कैफ़ कान क़ितालुकुम इय्याहु क़ुल्तु अल-हर्बु बैनना व बैनहु सिजालुन यनालु मिन्ना व ननालु मिन्हु क़ाल माज़ा यअमुरुकुम क़ुल्तु यक़ूलु उअ्बुदुल्लाह वहदहु व ला तुश्रिकू बिही शय्यन वत्रुकू मा यक़ूलु आबाउकुम व यअमुरुना बिस्सलाति वस्सिद्क़ि वल-अफ़ाफ़ि वस्सिला फ़क़ाल लितर्जुमानि क़ुल लहु सअल्तुका अन नसबी फ़ज़करत अन्नहु फ़ीकुम ज़ू नसबिन व कज़ालिक अर्रुसुलु तुबअसु फ़ी नसबि क़ौमिहा व सअल्तुका हल क़ाल अहदुम मिनकुम हाज़ल क़ौल फ़ज़करत अल्ला क़ुल्तु लौ कान अहदुम क़ाल हाज़ल क़ौल क़ब्लहु लक़ुल्तु रजुलुन यअतसी बिक़ौलिन क़ील क़ब्लहु व सअल्तुका हल कान मिन आबाइहि मिन मलिकिन फ़ज़करत अल्ला फ़क़ुल्तु फ़लौ कान मिन आबाइहि मिन मलिकिन क़ुल्तु रजुलुन यत्लुबु मुल्क अबीहि व सअल्तुका हल कुन्तुम तत्तहिमूनहु बिल-किज़्बि क़ब्ल अन यक़ूल मा क़ाल फ़ज़करत अल्ला फ़क़द अअरिफ़ु अन्नहु लम यकुन लियज़हरा अल-कज़िब अला अन्नासि व यकज़िबु अला अल्लाह व सअल्तुका अशराफ़ु अन्नासि इत्तबअूहु अम ज़ुअफ़ाउहुम फ़ज़करत अन्न ज़ुअफ़ाअहुम इत्तबअूहु व हुम अत्बाउ रुसुल व सअल्तुका यज़ीदून अम यनक़ुसून फ़ज़करत अन्नहुम यज़ीदून व कज़ालिकल अम्रुल ईमान हत्ता यतीम व सअल्तुका यर्तद्दु अहदुन सुख़्ततन लिदीनिही बअद अन यदख़ुल फ़ीहि फ़ज़करत अल्ला व कज़ालिकल ईमान हीना तुख़ालितु बशाशतुहुल क़ुलूब व सअल्तुका हल यक़दिरू फ़ज़करत अल्ला व कज़ालिक रुसुलु ला तक़दिरू व सअल्तुका बिमा यअमुरुका
بما يأمركم فذكرت أنه يأمركم أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وينهاكم عن عبادة الأوثان ويأمركم بالصلاة والصدق والعفاف فإن كان ما تكون حقا فسيملك موضع قدمي هاتين وقد كنت أعلم أنه خارج ولم أكن أظن أنه منكم فلو أني أعلم أني أخلص إليه لتجشمت لقاءه ولو كنت عنده لغسلت عن قدميه ثم دعا بكتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي بعث به مع دحية الكلب إلى عزيم بصرى فدفعه عزيم بصرى إلى هرقل فقرأه فإذا فيه بسم الله الرحمن الرحيم من محمد عبد الله ورسوله إلى هرقل عزيم الروم سلام على من اتبع الهدى أما بعد فإني أدعوك بدعاية الإسلام أسلم تسلم يؤتك الله أجرك مرتين فإن توليت فإن عليك اسم اليريسيين ويا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون قال أبو سفيان فلما قال ما قال وفرغ من قراءة الكتاب كثر عنده السخاب فارتفعت الأصوات وأخرجنا فقلت لأصحابي حين أخرجنا لقد أمر عمرو بن أبي كبشة إنه يخافه ملك بني الأصفر فما زلت موقنا أنه سيظهر حتى أدخل الله علي الإسلام আলহামদুলিল্লাহ আজকে দরসে বুখারীর 13তম পাঠ আজকে বাবুন কাইফা কানা বদুল ওয়াহি ইলা রাসূলিল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের একেবারে শেষ হাদিস যতদূর তেলাওয়াত করেছি এই পর্যন্ত যদি 6 ধরা হয় এর পরের দিকে আরেক নম্বর যদি লাগানো হয় 7 আর না হয় এটা পুরোটাকে যদি একটা হাদিস ধরা হয় তাহলে মোট 6টি হাদিস আজকে হলো আখেরি হাদিস আমি পূর্বেই বলেছি প্রত্যেক হাদিসের মধ্যে আমাদের মনে রাখতে হবে যে প্রথম হাদিসের সহিহ শুদ্ধ ইবারত পাঠ 2 নম্বর আমাদের এই হাদিসের তরজমা পরিশুদ্ধ তরজমা 3 নম্বর আরেকটি আলোচনা সেটা হলো হাদিসের সাথে শিরোনামের সাথে মুনাসাবাত লাস্ট আলোচনা হলো তাশরিহাত আমি ইবারত করেছি এবার হাদিসটার তরজমায় যাব তো তরজমায় যাওয়ার আগে এই হাদিসের মধ্যে এই হাদিস সংক্রান্ত কিছু সিলসিলায়ে ওয়াকিআত একটা ঘটনার ধারাবাহিকতা আছে সেই ঘটনাটা যদি আমরা ব্রেনে রাখি ঘটনাটা সম্পর্কে যদি আমাদের একটু নলেজ থাকে তাহলে এই হাদিসের তরজমা বুঝতে করতে সকলের জন্য সহজ হবে সেই হিসাবে আগে এই হাদিসটার নাম হাদিসে হিরাকল যেহেতু এই হাদিসের মধ্যে হেরাকল তার কাহিনী সম্পর্কে এখানে আলোচনা হয়েছে যার কারণে এই হাদিসকে হাদিসে হিরাকল বলা হয় এই হাদিসে হেরাকল বা ওয়াকিয়ায়ে হেরাক্লিয়াসের কাহিনী ঘটনা ইমাম বুখারী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বুখারী শরীফের মধ্যে 13 জায়গার মধ্যে তিনি এই হেরাক্লিয়াসের কাহিনী উল্লেখ করেছেন হাদিস এনেছেন 13 জায়গায় 3 জায়গার মধ্যে বিস্তারিত আর বাকি 10 জায়গার মধ্যে সংক্ষিপ্ত
সংক্ষিপ্ত আকারে, মুখতাসারান সংক্ষিপ্ত আকারে হেরাক্লিয়াসের কাহিনী এসেছে। মোট 13টা হাদিস এসেছে হেরাক্লিয়াসের কাহিনী সম্পর্কে। বিস্তারিত 3 জায়গার মধ্যে এটা প্রথম জায়গা যেখানে হেরাক্লিয়াসের এই ওয়াকিয়াটা, ঘটনাটা মোটামুটি একটু বিস্তারিত আকারে আলোচনা করা হয়েছে। 2 নম্বর বিস্তারিত আলোচনা হয়েছে বুখারীর 413 নম্বর পৃষ্ঠায়। আরেকবার বুখারী সানির মধ্যে 653 পৃষ্ঠার মধ্যে বিস্তারিত আলোচনা এসেছে। আর বাকি আরো 10 জায়গার মধ্যে হেরাক্লিয়াসের আলোচনা এসেছে, কাহিনীর কথা এসেছে, ইমাম বুখারী এনেছেন কিন্তু মুখতাসারান সংক্ষিপ্ত আকারে। যাই হোক, এই হেরাক্লিয়াসের এই কাহিনীর মধ্যে বিস্তারিত যেই ঘটনা ইমাম বুখারী এনেছেন 3 জায়গায়, তার মধ্যে প্রথম জায়গা। এই হাদিসের পুরো তরজমাটা বোঝার আগে আমাদের কিছু কথা ভূমিকা স্বরূপ, মুকদ্দমা স্বরূপ আমাদের সিলসিলায়ে ওয়াকিআত, ঘটনার ধারাবাহিকতা, এ সম্পর্কে আমাদের একটু নলেজে রাখতে হবে। একটা কথা মনে রাখতে হবে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যুগে 2টা পরাশক্তি ছিল, একটা রোম আর একটা হলো পারস্য। রোমের সুলতানকে, বাদশাকে কাইসার বলা হতো কাইসার। আর পারস্যের যে রাজা বাদশা, তাদেরকে কিসরা বলা হতো। এ কাইসার এবং কিসরা, রোম এবং পারস্য, বর্তমানে যেমন আমেরিকা বা রাশিয়া বা অন্য দেশ যেরকম পরাশক্তি আছে, এরকম পরাশক্তি ছিল তৎকালীন জমানায় রসুলের যুগে রোম এবং পারস্য, ইরান। এবং তাদের মাঝে একটা যুদ্ধ পরস্পর উভয়ের মধ্যে লেগেই থাকত। তো একটা মনের একটা টান ছিল তৎকালীন জমানায়, যেহেতু রোমিরা ছিল খ্রিস্টান আহলে কিতাব, এরা ঈসাই ছিল, এদের মাযহাব ছিল ঈসাই। আর পারস্যরা, এরা যেহেতু পূজারী ছিল, মুশরিক ছিল, আগুন পূজা করত, মূর্তি পূজারীদের সাথে তাদের একটা আন্দোলনী একটা মিল রয়েছে। আর ঈসাইরা যেহেতু আহলে কিতাব ছিল, আহলে ওহী ছিল, আসমানি কিতাবের দাবিদার ছিল, সেই দিকে মুসলমানদের একটা রুঝান বা টান ছিল রুমিদের দিকে। যেমন বর্তমান যুগেও যখন নাকি ফুটবল খেলা হয়, এই ফুটবল খেলার মধ্যে কারোর হয়তো সমর্থন থাকে ব্রাজিলের দিকে, তো কারোর সমর্থন থাকে অন্য দেশের দিকে। তদ্রূপ মুসলমানদের একটা সমর্থন ছিল রুমিদের পক্ষে, এবং মক্কার যারা মুশরিক ছিল, যারা মুসলমান হয়নি, তাদের একটা দিলি রুঝান আর টান ছিল, সমর্থন ছিল ইরানীদের, পারস্যদের। তো যখন নাকি কোন যুদ্ধে পারস্যরা বিজয় লাভ করত, তো মক্কার মুশরিকরা খুব খুশি হইত। আবার রুমিদের বিজয় হলে মুসলমানরা খুশি হইত। এই ছিল একটা পরস্পর সমর্থন, যেটা আমরাও জানি। আমাদের সমর্থনের মধ্যে কেউ যদি জিতে ভালো লাগে, হারিয়ে গেলে খারাপ লাগে, এটা ছিল তৎকালীন জমানায় রোম আর পারস্যকে। একবার ইরানীরা মহা বিজয় অর্জন করলো রুমিদের ওপর। পারস্যদের বিজয়ে মক্কার মুশরিকরা এত আনন্দিত হলো
মুসলমানদেরকে ধরে ধরে বলতেছে, তোমাদের আহলে কিতাব রুমিরা যেভাবে পরাজয় বরণ করেছে, আমরাও একদিন তোমাদেরকে পরাজয় করে আমরাও বিজয় অর্জন করব। ওই সময় লম্বা কাহিনী আছে। সূরা রুম নামে একটা সূরা আছে, আলিফ লাম মিম গুলিবাতির রুম। আল্লামা হাফেজ ইবনে কাসির রহমতুল্লাহ আলাইহি ইবনে কাসির তাফসীর ইবনে কাসিরের মধ্যে এটা বিস্তারিত আলোচনা করেছেন, যেখানে মুসলমানদের অন্তরের খুব ব্যথা এবং আল্লাহ তাআলা তাদেরকে সান্ত্বনা দিয়ে এই সূরা রুম নাজিল করেছেন যে অতি সত্বর গুলিবাতির রোম এখানে পরাজিত হয়েছে, কিন্তু খুব অল্প সময়ের মধ্যেই রুমিরা পারস্যদের উপর বিজয় অর্জন করবে। মুসলমানদেরকে সান্ত্বনা দেওয়া হয়েছে। এমনকি আবু বকর সিদ্দিক রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু ওই সময় একেবারে মক্কার মুশরিকদের সাথে একটা চ্যালেঞ্জও দিয়েছিলেন, বাজি লাগিয়েছিলেন। 3 বছরে লাগাইছিলেন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, না 3 বছর নয়, মেয়াদ বাড়াও, উটের সংখ্যাও বাড়াও। 100 উট 9 বছর মেয়াদে, 100 উট 9 বছর মেয়াদে, 9 বছরের মধ্যে রুমিরা যদি বিজয় না হয় তো আমি 100টা উট দেব, আর যদি রুম বিজয় হয় তাহলে 100টা উট আমাদের দিতে হবে। এই ছিল একটা মনস্তাত্ত্বিক যুদ্ধ। যাই হোক, পরবর্তীতে আল্লাহ তাআলা রুমিদের বিজয় দান করেছেন। বদরের যুদ্ধের দিন দুটা সুসংবাদ আল্লাহ তাআলা একসাথে দিয়েছেন। একদিকে রুমিদের বিজয়, আর একদিকে বদরের যুদ্ধের বিজয়। আল্লাহ তাআলা মুসলমানদেরকে এই দুই বিজয়ের সুসংবাদ সেদিন মুসলমানরা পেয়েছেন। এক তো বদরের যুদ্ধের বিজয়, আবার ওদিকে রুমি নিজেদের সমর্থন যাদের ছিল তারাও বিজয় অর্জন করেছে। এরপরে বদরের যুদ্ধের পরে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম স্বপ্ন দেখলেন যে প্রায় ১৫০০ সাহাবায়ে কেরামকে নিয়ে তিনি উমরা করতেছেন। স্বপ্নে দেখলেন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন স্বপ্নের কথা মুহাজিরিনদের সামনে প্রকাশ করলেন, সমস্ত মুহাজিরিনদের মধ্যে নিজের মাতৃভূমির জজবা জেগে উঠল যে রাসূলুল্লাহ, আমরাও তৈরি আপনার সাথে, আমরাও মক্কায় যেয়ে আমাদের মাতৃভূমি, আমাদের আত্মীয় স্বজনের সাথে সাক্ষাৎ হবে এবং বাইতুল্লাহ তাওয়াফ আমরা করব। সেই ঘটনার মধ্যে আমরা জানি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ১৫০০ সাহাবায়ে কেরাম নিয়ে হুদাইবিয়া নামক স্থানে যখন যায়, তখন সেখান থেকে মক্কার কাফেররা বাধা প্রদান করে যে না, মুসলমানদেরকে মক্কায় আসতে দেব না। লম্বা কাহিনী আছে, সুলহ হুদাইবিয়ার ঐতিহাসিক শর্ত, কাহিনী, ওয়াকিয়াত, এগুলি আমাদের যেখানে তারিখ থেকে আছে জেনে নিতে হবে। সেখানে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একটা চুক্তিতে আবদ্ধ হলেন। 10 বছরের একটা চুক্তি হলো, 10 বছরের মধ্যে আমরা যুদ্ধ বিগ্রহ কিছুই যাব না, এবং কিছু শর্ত ছিল যেগুলি সবগুলি মুসলমানের বিপক্ষে, কাফেরদের সুবিধার্থে। তার মধ্যে এরকমও ছিল যে এই বছর মক্কায় যেতে পারবেন না, আগামী বছর আসবে, তাও 3 দিনের বেশি থাকতে পারবেন না, আবার তলোয়ার ছাড়া এমনি অস্ত্র শস্ত্র ছাড়া আসতে হবে। আর আমাদের দেশ থেকে, মক্কার থেকে কোনো মানুষ যদি মদিনায় যায়, সে আমাদেরকে ফিরিয়ে দিতে হবে, এবং মদিনার থেকে কেউ যদি মুরতাদ হয়ে আমাদের মক্কায় চলে আসে তাকে আমরা ফেরত দেব না। সমস্ত শর্তগুলি ছিল মুসলমানের বিপক্ষে এবং কাফেরদের পক্ষে। হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু তো অত্যন্ত উত্তেজিত হয়ে গেলেন এবং রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে গিয়ে বললেন, ইয়া রাসূল, আপনি কি নবী বরহক নন? এবং ইসলাম কি সত্য ধর্ম নয়? কোরআন কি সত্য নয়? রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, অবশ্যই সত্য। একইভাবে আবু বকর সিদ্দিক রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর কাছে গিয়েও হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহু তাআলা নিজের রাগের ঝাল মিটালেন, কিন্তু আবু বকর রাদিয়াল্লাহু তাআলা একই জবাব, যে জবাব রাসূল দিয়েছেন আবু বকর তো সেটাই দিবেন, এটাই স্বাভাবিক। মনে বড় ব্যথা।
সেখান থেকে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম চুক্তি অনুযায়ী, শর্ত অনুযায়ী ফিরে আসলেন, মাথা হালক করলেন, লম্বা ইতিহাস আছে। সেখান থেকে ফিরে আসার পথের মধ্যে নাজিল হলো ইন্না ফাতাহনা লাকা ফাতহাম মুবিনা। আল্লাহ বলেন যে আমি ইয়া রাসূল আপনার জন্য মহা বিজয়, ইন্না ফাতাহনা লাকা ফাতহাম মুবিনা, সুস্পষ্ট বিজয় দান করেছি। আসলে এখানে বিজয় তো কিছুই না, পরাজয়ই তো হইল। মুসলমানের সব বিপক্ষে শর্তগুলি মেনে রাসূল উমরা না করে চলে আসলে এটা বিজয় কি করে হয়? যেহেতু এটা বিজয়ের ভূমিকা ছিল। মক্কা বিজয় সবচেয়ে বড় বিজয় ইসলামের। এই মক্কা বিজয়ের ভূমিকা ছিল এটা। সুলহ হুদায়বিয়াটা মক্কা বিজয়ের ভূমিকা স্বরূপ ছিল। আর যে কোনো জিনিসের যেটা ভূমিকা হয় ওই জিনিসটাও ওই মধ্যে অন্তর্ভুক্ত। যেহেতু বিজয়ের ভূমিকা ছিল তাহলে ভূমিকাটাও বিজয়ের অন্তর্ভুক্ত। ভূমিকা কেমনি হয়েছে তার ওয়াকিয়াত ঘটনা দেখলে বোঝা যায়। তারা নিজেরাই চুক্তি ভঙ্গ করে সমস্ত শর্তগুলি উড্র করে মুসলমানের সাথে তারা আবার করলো যে আমরা এই চুক্তি শর্ত সব উড্র করে নিলাম। যাই হোক, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন এই চুক্তি করেছিল, যেহেতু এর আগে মদিনার পথে কোন জর্ডান মক্কার মানুষ তো কৃষি কাজ করতো না, বা তাদের জমিন কৃষি আবাদের উপযুক্ত ছিল না। তাদের প্রধান জীবিকা নির্বাহ মাধ্যম ছিল হলো ব্যবসা। জর্ডান, সিরিয়া এই সমস্ত জায়গার মধ্যে কাফেলা ব্যবসার জন্য পণ্য নিয়ে আসতো, মক্কার মধ্যে বিক্রি করত। যেহেতু তারা যাওয়ার সময় মদিনার মধ্যে, আর মদিনার যারা এখান থেকে মুসলমান হয়ে মক্কার দিকে চলে গেছে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে মদিনায় যায় নাই। মদিনায় গেলে সমস্যা, রাসূল আবার ফিরিয়ে দিতেন। আবু বসির সহ তার নেতৃত্বে গেরিলা বাহিনী ওই সিরিয়া জর্ডানের পথের মধ্যে মদিনার দিকে যাওয়ার সময় যেদিক দিয়ে যাইতো সেই জায়গার মধ্যে গেরিলা বাহিনী গঠন করে অতর্কিত আক্রমণ করত। কখন? যাওয়ার সময় কিছু বলতো না, আসার সময় সমস্ত মাল সামানা কেড়ে নিত। যার কারণে তারা ভয়ে ব্যবসা বাণিজ্য তাদের বন্ধ হয়ে গেছিল। ব্যবসা বাণিজ্য যদি বন্ধ হয়ে যায় তার কিছুই চলবে না। মক্কার মানুষ চলবে কেন? ওই সময় যেহেতু চুক্তি হলো, এই চুক্তির শর্ত অনুযায়ী আবু সুফিয়ান 30 জন লোকের এক কাফেলা নিয়া তখন সেই ব্যবসার উদ্দেশ্যে ওই সিরিয়া তৎকালীন ফিলিস্তিন, বাইতুল মুকাদ্দাস, এগুলি সব সিরিয়ার অন্তর্ভুক্ত ছিল। এই জায়গার মধ্যে ব্যবসার উদ্দেশ্যে এখন যেহেতু চুক্তি আছে, কোনো ভয় নেই। সেখানে এই সিরিয়ার মধ্যে ব্যবসা বাণিজ্যের উদ্দেশ্যে 30 জনের কাফেলা নিয়ে আবু সুফিয়ান সেখানে রওনা হয়েছে। এরই মধ্যে একটা ঘটনা, যেহেতু বিজয় হয়েছিল ওই যে রোমরা তো বিজয় অর্জন করেছে 2য় হিজরিতে, যেখানে বদরের যুদ্ধ হলো। প্রথম হিজরির পরে 2য় হিজরির শুরুতে। এখন এর বেশ কয়েক বছর পরে যখন রুমিরা বিজয় হয়, রোমের বাদশাহ হেরাক্লিয়াস মান্নত করেছিল, নজর করেছিল যে আল্লাহ যখন আমাদেরকে এত বড় একটা বিজয় দিল, তো তখন তিনি মান্নত করলেন যে হিমসর থেকে, রোমের হিমস একটা জায়গা, সেখান থেকে পায়ে হেঁটে বহু দূর ইলিয়া অর্থাৎ বাইতুল মুকাদ্দাস, সেই পর্যন্ত পায়ে হেঁটে বাইতুল মুকাদ্দাস পর্যন্ত যাবে, যায়া সেই ঘরের জিয়ারত করে। এই উদ্দেশ্যে হেরাক্লিয়াস তার মান্নত পুরা করার জন্য সেখানে গেছে। ঘটনা এখনই রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এদিকে মক্কার মুশরিকদের সাথে চুক্তি, মক্কার মুশরিক আবু সুফিয়ান ব্যবসায়ী কাফেলা নিয়ে সেই বাইতুল মুকাদ্দাস এলাকায় গমন, এবং সেখানে হিমস থেকে ওই রুমি বাদশাহ তিনিও তার মান্নত পুরা করার জন্য শুকরিয়া তার
তিনিও বাইতুল মুকাদ্দাসের মধ্যে আগমন। যখন ইলিয়া বাইতুল মুকাদ্দাস গেলেন রোমের বাদশা নজর পুরা করার জন্য, তখন বসরা, কুফা এগুলি সব রোমের অন্তর্ভুক্ত ছিল। তো রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই সুযোগে, যেহেতু এখন চুক্তি বিভিন্ন জায়গায় খোলামেলা ভাবে হিজরত সফর করতে পারে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই সুযোগে দাওয়াতে কাজের মধ্যে কিছু চিঠির মাধ্যমে দাওয়াতি কার্যক্রম শুরু করলেন। তো রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রোমের বাদশার কাছেও একটা চিঠি লিখলেন, দাহিয়া কালবির মাধ্যম দিয়ে চিঠিটা পাঠালেন বসরার যিনি গভর্নর তার কাছে, অর্থাৎ বসরার গভর্নরের কাছে দিয়া এই কথা দেহিয়া কালবিতে পাঠানো যে এই চিঠিটা আপনি আপনার সম্রাট রোমের বাদশার কাছে পৌঁছাইবেন। এই দেহিয়া কালবিকে চিঠিটা দিয়া যখন নাকি বসরার গভর্নরের কাছে দেওয়া হলো, বসরার গভর্নরও এই চিঠিটা পাঠাইলেন যখন নাকি সম্রাট রোমের বাদশা ইলিয়া বাইতুল মুকাদ্দাসে অবস্থান করছিলেন। ঠিক ওই সময় চিঠিটা ওখানে পৌঁছে। এর সাথে সাথে একই সাথে ইত্তেফাকি ভাবে গাসসান একটা জায়গা আছে যেটা মদিনা, গাসসানের একজন বাদশা ছিলেন হারিস ইবনে আবি শিম, তিনিও গাসসানের বাদশা, আরবি ছিলেন তিনি। এই গাসসানের বাদশা হারিস ইবনে আবি শিম তিনিও আদি ইবনে হাতেম, অর্থাৎ পরবর্তীতে তিনি মুসলমান হয়েছেন, আদি ইবনে হাতেম আরবি, তার মাধ্যমে, যেহেতু রোম তো বিরাট একটা সম্রাট, তার রাজত্বের মধ্যে গাসসানও অন্তর্ভুক্ত। তো গাসসানের বাদশাহ খবর পেয়েছে মদিনার মধ্যে একজন রাসূল আগমন করেছেন যার নাম মুহাম্মদ ইবনে আব্দুল্লাহ। এই সংবাদটা দিয়া তিনিও গাসসানের বাদশাহ হারিস ইবনে আবি শিমর গাসসানি, তিনি একটা চিঠি পাঠাইলেন আদি ইবনে হাতেমের মাধ্যমে। সংবাদ দিলেন যে নবী আখিরুজ্জামান নামে একজন নবী বের হয়েছে যার নাম মুহাম্মদ ইবনে আব্দুল্লাহ। ওদিকে দাহিয়া কালবির পক্ষ থেকে রাসূলের চিঠি ওয়ালিয়া বসরার মাধ্যমে, বসরার গভর্নরের মাধ্যমে পৌঁছে গেল। নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যেখানে তাকে ইসলামের দাওয়াত দিয়েছেন, নিজে আখিরি জমানার নবী, শেষ নবী, এবং ইসলামের দাওয়াত দিয়ে তিনি চিঠি দিয়েছেন। যে চিঠিটা নিয়ে দাহিয়া কালবি পৌঁছেছেন গভর্নর বসরার গভর্নরের কাছে। বসরার গভর্নর আবার এই চিঠিটাকে পৌঁছাইছেন কার কাছে? ওই সম্রাট রোমের বাদশার কাছে। আবার এদিকে গাসসানের বাদশা হারিস ইবনে আবি শিমর গাসসানি, তিনিও আদি ইবনে হাতেমের মাধ্যমে এই চিঠিটা পৌঁছে দিয়েছে কার কাছে? সম্রাট। একই চিঠি, দুইটা চিঠি ইত্তেফাকি একসাথে জমা হয়ে গেছে। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রেরিত চিঠিটা যখন পেয়েছেন সম্রাট, তখন চিঠিটা পড়ে তিনার ভিতর, যেহেতু তিনি বহুত বড় আলেম ছিলেন এবং নুজুমিও ছিলেন, তৎকালীন জমানার জ্যোতিষী, অভিজ্ঞ একজন ব্যক্তি, তিনি আসমানি কিতাব থেকে জানতে পেরেছেন যে নবী একজন আসবে, যার কারণে ওনার ভিতরে এটাকে তাহকিক করার জন্য তিনি চিঠিটা পড়েছেন। পড়ার পরে একদিন তিনি বাইতুল মুকাদ্দাসের মধ্যে আসে, চিঠিটা পাওয়ার পরে একদিন স্বপ্ন দেখলেন, রোমের বাদশা স্বপ্ন দেখলেন যে কিছু খতনা বিশিষ্ট খতনাকারী, যারা খতনা করে, মুসলমানরাই তো খতনা করে, আরবিরা তৎকালীন জমানায় আরবরাই খতনা করত, খতনাকারী কিছু আরবি লোকের হাতে আমার সুলতানত, আমার বাদশাহী,
আমার হাত থেকে চলে যাচ্ছে, পুরো নেতৃত্ব তাদের হাতে চলে যাচ্ছে। এটা স্বপ্নে দেখার পরে অথবা তারকার দিকে দেখার পরে, যেহেতু সে জ্যোতিষী ছিল, এগুলি দেখে বুঝতে পারল। সকালবেলায় উনি খুব পেরেশান। তো ওনার কাছের লোক যারা ছিল তিনারা জিজ্ঞাসা করলো যে আপনি এত পেরেশান কেন? বলে আমি স্বপ্নে দেখলাম বা তারকা দেখে বুঝতে পারলাম যে আখিরি জমানার নবী এসে গেছেন, এবং সেই আরবিরা মানে আমি দেখলাম এমন কিছু ব্যক্তি যারা খতনা করে, তাদের হাতে আমার সুলতানতের পতন ঘটতেছে। তো তোমরা কি জানো কারা খতনা করে? তখন তাকে আশ্বস্ত করার জন্য তার দরবারের মন্ত্রী পরিষদের লোকেরা বলল যে এটা তো কোনো চিন্তার বিষয় নয়, খতনা করে একমাত্র তৎকালীন তাদের জানা মতো, তারা জানতো না, তাদের জানা ছিল ইহুদিরা খতনা করে। আর আমার রাজত্বে, আপনার এই মুলকের মধ্যে আপনি সম্রাট, বিভিন্ন এলাকায়, বিভিন্ন জেলায়, বিভিন্ন স্টেটের মধ্যে আপনি এই মর্মে আদেশ জারি করে দেন, যত ইহুদি আছে সবগুলোকে হত্যা করে ফেলা হোক, তাহলে তো আর আপনার এই রাজত্ব নিয়ে কোনো ভয় নেই। এই স্বপ্নের আলোচনা চলতেছে, ঠিক ওই মুহূর্তে গসানের বাদশাহ হারিস ইবনে আবি শিমর, তিনারও চিঠি আসলো। যেহেতু তারা আরবি ছিল, তো আরবি যখন ছিল তখন তিনি চিন্তা করলেন এরাও তো আরবি, আমি আর আরবি মানুষদেরকে হাতেই আমার পতন দেখেছি, তোমরা দেখো তো এই লোকটা যে এসেছে আদি ইবনে হাতেম, তারে তোমরা একটু ভিতরে নিয়ে চেক করো তার খতনা করা আছে কিনা। পরে চেক করে দেখা গেল খতনা করছে, এবং তাকে জিজ্ঞাসা করলো হোক যে আরবিরা সবাই এই খতনা করে। তখনই এই হেরাক্লিয়াসের একটা সন্দেহ যেটা ছিল, এটা আরো পাকা হয়ে গেল যে নিশ্চয়ই এই আরবদের হাতেই আমার রাজত্বের পতন হবে। তখন তিনি এটাকে আরো তাহকিক করার জন্য, এরকম কোন নবী আরবদের মধ্যে আসছে কিনা, এটাকে ভালো মতো বিস্তারিত চিঠির মধ্যে যেটা আসছে, যেহেতু আসমানি কিতাবের মধ্যে এই নবীর কিছু আখলাক, এই নবীর কিছু কীর্তিকলাপ সম্পর্কে বর্ণনা রয়েছে, কেমন হবে তিনার দাওয়াত, কি হবে তার অনুসারীদের কেমন হবে, এগুলি সব বর্ণিত আছে। তখনই তিনি বললেন আমার রাজত্বের মধ্যে, আমার দেশের মধ্যে আরবি কোন কাফেলা, যেহেতু এই দেশের মধ্যে বাইতুল মুকাদ্দাসের আশেপাশে এই জায়গার মধ্যে তো অনেকে কি করে, এরকম ব্যবসা বাণিজ্যের মধ্যে আরবরা আসে, এখন কেউ আসে কিনা দেখো তো। তখন যেহেতু কাফেলা তো ছিল 30 জনের কাফেলা নিয়ে, আবু সুফিয়ান সিরিয়ার মধ্যে তখন তিজারতের জন্য গিয়েছে, তখন তাদেরকে ডাকা হলো, সবাই আসলো। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জিজ্ঞাসা করলেন যে তোমরা যে 30 জনের যে কাফেলা আছে, তোমাদের মধ্যে সবচেয়ে মুহাম্মদ ইবনে আব্দুল্লাহ, যিনি নাকি নবীর দাবি করে, তার কাছে তার বংশের খুব কাছের লোককে, বংশের মধ্যে যে সবচেয়ে কাছের তার আত্মীয় কে আছে? আবু সুফিয়ান বলেন আমি, কারণ আবু সুফিয়ানই হলো রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বংশের সাথে পঞ্চম পুরুষ আব্দে মুনাফের মধ্যে গিয়া একত্রিত হয়ে যায়। সেই হিসাবে আবু সুফিয়ান রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ভাই হয়, বংশীয় ভাই। হ্যাঁ, পরবর্তীতে উম্মে হাবিবার সূত্রে তিনি শ্বশুর হয়েছেন। উম্মে হাবিবাকে বিয়ে করে, আর উম্মে হাবিবা ছিলেন ওই মুআবিয়া ইবনে আবি সুফিয়ান, এই মুআবিয়ার বোন, অর্থাৎ আবু সুফিয়ানের হলো মেয়ে কন্যা। সেই হিসাবে তিনি সবচেয়ে বেশি নিকটাত্মীয়। তিনি বললেন আমি সবচেয়ে নিকটাত্মীয়। তখন আবু সুফিয়ানকে বলল যে যারা পাহারাদার ছিল তাদেরকে দরবারের মধ্যে যেখানে ডাকছে, ডাকার পরে বলা হলো যে আবু সুফিয়ানকে সবার আগে বসাও, আর সমস্ত কাফেলা তার 30 জন তার অধীনস্থ যেই লোকগুলি তাদেরকে পিছনে বসাও। সামনে বসায়নি, পিছনে বসানোর কারণ হলো হয়তো চোখে চোখে কথা তো বলতে পারবে না, পরামর্শ করতে চোখে চোখে হয়তো মিথ্যা কথা বলার একটা সুযোগ যেন না পায়।
চোখে চোখে তাকায়, চোখের মধ্যে ইশারার মাধ্যমে তো বলতে পারে যে এইভাবে করি, মানে একটা মিথ্যা কথা বলবে, চোখে ইঙ্গিত দিয়ে দিবে, খবরদার আমি এটা মিথ্যা বলছি, তোরা বলিস না, এই ধরনের তো একটা ইঙ্গিত দিত। যেমন গত মারাথন অনেক সময় ইশারা, যেমন নাকি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাহরিক বিশাফাতাইন, দুই ঠোঁটকে লারা, এটা ওরা একটা দেখাইছেন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাসকে, আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস দেখাইছেন সাঈদ ইবনে জুবাইরকে, সাঈদ ইবনে জুবাইর তার বর্ণনার সময় তিনি দেখাইছেন। এখানে ধারাবাহিক ভাবে দেখাইতে পারে ঠোঁট দুটো লারা করে, এরকম ঠোঁট যেটা লারে এরকম লারানো দেখাইছে। তো এরকম চোখেও অনেক সময় চোখের ইশারায় বলতে পারে, মিথ্যা আশ্রয় নিতে পারে। এই জন্য হেরাক্লিয়াস তাদেরকে পিছনে বসে, এবং ওই অধীনস্থ যারা 30 জন ছিল তাদেরকে বলল, দেখো আমি আবু সুফিয়ানকে, তোমাদের এই কাফেলার সর্দার যিনি, তাকে আমি কিছু প্রশ্ন করব মোহাম্মদ সম্পর্কে, যদি সে সত্য বলে সমর্থন করবা, যদি মিথ্যা বলে তাহলে তোমরা প্রতিবাদ করবা, আমাকে বলে দিবা। আবু সুফিয়ান তো তারা কাফের হইতে পারে, যেহেতু ভদ্র মানুষ মিথ্যা বলে না। আজকাল যেমন অবস্থা হয়ে গেছে, কাফেররা মিথ্যা বলতো না, সত্য বলতো। মিথ্যা বলাটা অত্যন্ত একটা ঘৃণিত কাজ মনে করত। নিম্ন পর্যায়ের মানুষের স্বভাব আর আখলাক ছিল হলো মিথ্যা বলা। আর আজকাল তো আমাদের সবাই মিথ্যা বলা একটা আমাদের চরিত্র পরিণত হয়ে গেছে। আল্লাহ হেফাজত। আবু সুফিয়ান বলতেছে, যখন হেরাক্লিয়াস এই কথা বলে দিল, যদি আমার লজ্জা শরম না হয়তো যে আমার পরবর্তী লোকেরা এখান থেকে উঠে যাওয়ার পরে বলবে, আবু সুফিয়ান আপনি এত বড় সম্ভ্রান্ত পরিবারের লোক হয়ে মিথ্যা কথা বললেন, এই লজ্জা দেওয়ার ভয় যদি না থাকতো তাহলে আমি অনেক মিথ্যা কথা বলতাম রাসূল সম্পর্কে। কিন্তু আমি কোনো মিথ্যা বলিনি, যা যা বলেছে সব জিজ্ঞাসা, 10টা প্রশ্ন করেছে, যেটা হাদিসের তরজমার সময় আসবে। 10টা প্রশ্নের মধ্যে সব ঠিক ঠিক জবাব দিয়েছে। তখন হেরাক্লিয়াস ফলাফল ঘোষণা করলেন যে তোমাকে যে সমস্ত প্রশ্নগুলি আপনাকে করলাম, আপনি তো সব ঠিক ঠিক বললেন, আর আখিরি জমানার নবী এমনই হবে এবং তার অনুসারীরা যা বলেছে তুমি তাই হবে, এই জন্য তিনি আখিরি জমানার নবী, নবী বরহক, সত্য নবী। আফসোস, যদি আজ আমি তার কাছে থাকতাম তাহলে আমি তার সেবা করে তার কদমকে পানি দিয়ে ধুয়ে দিতাম। এবং হেরাক্লিয়াস এতটুকু পর্যন্ত বলেছেন, যেখানে তার মন্ত্রী পরিষদের লোকেরা সেখানে উপস্থিত আছে, যে আমি যদি কষ্ট করে হলেও, যতই কষ্ট হোক, যদি কষ্ট স্বীকার করেও যদি আমি তার কাছে যেতে পারতাম, তাহলে লাগাসালতু কদমাইহি, আমি তার 2 কদমকে ধুয়ে দিতাম, এবং তাকে তার সামনে, যেহেতু তার রাজত্ব, তার ক্ষমতা এত বিস্তার ঘটবে যে আমি যেখানে দাঁড়ানো বা যেখানে বসা, আমার 2 পায়ের নিচের জায়গার পর্যন্ত তিনি মালিক হয়ে যাবেন। পরবর্তী ওমর রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর খেলাফতের জমানার মধ্যে পুরো বাইতুল মুকাদ্দাস, সিরিয়া, জর্ডান, ইরাক, সব ইরান, সবকিছু ইসলামী খেলাফতের অন্তর্ভুক্ত হয়ে গেছে। এই কথা শোনার পরে ওনার উপস্থিত যারা ঈসাই, ওনার দরবারের মন্ত্রী পরিষদ ছিল, তারা হইচই শুরু করে দিল। যেহেতু তারা মনে করলো যে বাদশা তো দেখছি সেই মোহাম্মদ নবীর দিকে ঝুঁকে পড়তেছে, আমাদের নবীর থেকে ঈমান ফিরে এসে তার দিকে চলে যাচ্ছে, সবাই হইচই চিল্লাচিল্লি শুরু করে দিল। তখন আবু সুফিয়ান এবং তার কাফেলা, যেহেতু তারা ছিল বিদেশি মেহমান, তাদের উপর কোনো আক্রমণ হবে এই ভয়ে তাদেরকে সেখান থেকে বের করে দেওয়া হলো। দরবারে যারা ছিল, প্রশাসনের যারা দায়িত্ব ছিল, পুলিশ, মিলিটারি, যাই হোক যারা ছিল, তাদেরকে বের করে দেওয়া হলো। যখন বের করে দেয়, তখন আবু সুফিয়ান একটা কথা বলছে, দেখো এই আবু কবাসার বেটার, অর্থাৎ এই মোহাম্মদ ইবনে আব্দুল্লাহর বিষয়টা অনেক বড় হয়ে দাঁড়িয়েছে, যে যাকে আজ সম্রাট রোমের বাদশা পর্যন্ত ভয় পাচ্ছে। যাই হোক, এই পর্যন্ত এই ঘটনা এখানে উল্লেখ আছে। এবং ইবনে শাহাব জুহরির
আর একটা রওয়ায়াত দিয়া লাস্টে এই ঘটনাটার আরো বাকি অংশটাও পূর্ণ করেছেন ইমাম বুখারী রহমতুল্লাহ আলাইহি। সে ঘটনাটা হলো, তিনি, তার এক বন্ধু ছিল জগাতি, তিনিও বহুত বড় আলেম ছিলেন। তার কাছে তিনি ওই বাইতুল মুকাদ্দাস থাকা অবস্থায় চিঠি লিখলেন যে আমি দোস্ত মোহাম্মদ ইবনে আব্দুল্লাহ আখির জামানা নবী, তার সংবাদ পেয়েছি, কি করা যায়? আমি তো এদের, আমার জনগণ, আমার মন্ত্রী পরিষদের কারণে আমি তো মুসলমান হইতে পারতেছি না, মুসলমান হওয়া সম্ভব হচ্ছে না, কি করা যায়? তুমি কি বলো এই সম্পর্কে, তোমার রায় কি? সমস্ত ঘটনাবলী যখন বলে জানাই দিয়েছে, জগাতির চিঠি পাওয়ার সাথে সাথে তিনিও মুসলমান হয়ে গেছেন এবং তিনি বুঝে গেছেন ইনি হলেন আখিরি জামানার নবী এবং ইসলামী পোশাক পরিধান করছে। তিনি একটা চিঠির মধ্যে জবাব দিয়ে দিছে, বন্ধু আমি মুসলমান হয়ে গেছি এবং তিনি নবী বরহক, তুমিও মুসলমান হয়ে যাও, এরকম চিঠি লিখে পাঠাই দিয়েছে। ওদিকে জগাতির, যিনি নাকি মুসলমান হয়ে গেছে, তার অনুসারে যেখানে যারা ছিল মুসলমান হওয়া, ইসলাম ঘোষণা দেওয়ার পরপরই তারা তাকে অত্যন্ত নির্মমতার সাথে শহীদ করে ফেলেছে। কিন্তু চিঠি তো পৌঁছে গেছে। চিঠি আসতে আসতে এদিকে তিনি বাইতুল মুকাদ্দাস থেকে রওনা, নজর মান্নাত পুরো করে এবার হিমসের দিকে রওনা হয়ে গেছে। তো হিমসের দিকে যাওয়ার পরে হিমসে যখন পৌঁছে, তখন ওই বন্ধুর চিঠির জবাব আসে যে আমি মুসলমান হয়ে গেছি। হ্যাঁ, পরবর্তীতে তিনি খবর পেয়েছেন যে তিনাকে শহীদও করে দিয়েছে। তিনার ইয়াকিন আর বিশ্বাসটা আরো গাঢ় হয়ে যায়, মজবুত হয়ে যায়। তখন তিনিও মুসলমান হওয়ার জন্য হয়তো চিন্তা ভাবনা করলেন। একটা হিমসের মধ্যে নিজের রাজ, যেখানে বসা মিটিং করে, ওই জায়গার মধ্যে একটা ঘরের মধ্যে সমস্ত বড় বড় মন্ত্রী, উজির, নাজিরকে সেখানে একত্রিত করেছে এবং তাদের দরজাগুলি বন্ধ করে চাবিগুলি সব নিজের কাছে নিয়ে নিয়েছে। নিয়ে এবার উনি নিরাপদ উপরে উঠে উকি দিয়ে, জানালা দিয়ে বা ভেন্টিলেটর দিয়ে তিনি এই কথা এবার জনগণের কাছে বললেন, দেখো নবী আখিরুজ জামান নামে একজন শেষ নবী, তিনি আগমন হয়ে গেছে। তোমরা যদি নিজেদের কল্যাণ চাও, ভালাই চাও, তোমাদের দেশের রাজত্ব যদি তোমরা ঠিক রাখতে চাও, তাহলে তোমরা সেই নবীর উপর ঈমান আনো, আর কই যাওয়া। সাথে সাথে শুরু হয়ে গেল চারিদিক থেকে জঙ্গলি গাধার মতো আক্রমণ করার জন্য, বাদশাকে ছিঁড়ে ফেলার জন্য সবাই একত্রিত হলো। কিন্তু দরজা তো তালা মারা। চাবি রয়েছে কার কাছে? ওই হেরাক্লিয়াসের কাছে। হেরাক্লিয়াস অবস্থার বেগতিক অবস্থা দেখা তিনি শান্ত করানোর জন্য বলতেছে, এই আমার দেশের জনগণ, আপনারা শান্ত হন। আমি তো শুধু আপনাদের ঈমানের একটা পরীক্ষা করলাম যে নিজের ধর্ম খ্রিস্টান ঈসাইয়তের উপর আপনারা কেমন মজবুত, এটা দেখার জন্যই আমি এই প্রস্তাবটা দিয়েছি। তো তো আপনাদের মধ্যে দৃঢ়তা দেখে আমি খুশি হয়েছি। সবাই একবারে স্যালুট জানালো, ধন্যবাদ জানালো, তার রাজত্ব রয়ে গেল। এখানে হেরাক্লিয়াস এই ক্ষমতার মোহে, দুনিয়ার মোহে স্বামী কষ্ট হবে, এত শহীদ হয়ে যাবে, এই ভয়ে তার কপালে ইসলাম জুটলো না, ঈমান আসলো। এই জন্য এই হেরাক্লিয়াসের তকদিরে অবশ্যই ইখতিলাফ আছে। এখন এইটা হয়তো নিজের জান বাঁচানোর জন্য ঈমান আনছিল, ঈমানটা গোপন রাখছে, কেউ কেউ বলছে আর কেউ কেউ বলছে না। সে মুসলমান হয়নি, সে রাজত্ব আর ক্ষমতা টিকে রাখার জন্য সে তো শহীদ হয়ে যেতে পারত, তারপরে তো কামিয়াব হয়ে যেত। কিন্তু তার এই কথার ঢাইসে বোঝা যাচ্ছে সে মুসলমান হয়নি, এবং এটাই সহি কথা। ইমাম বুখারী রহমতুল্লাহ আলাইহি এটাই বলেছেন যে এই হলো হেরাক্লিয়াসের শেষ অবস্থা। শেষ অবস্থার কথা এখানে বলছে। এই গেল ঘটনার ধারাবাহিকতা। এই ঘটনার ধারাবাহিকতা থেকেই এবার আমাদেরকে এবার তর্জমার দিকে লক্ষ্য করে আমরা এবার তর্জমাগুলি যদি হয় আমাদের জন্য সহজ হয়ে যাবে। أبي قال حدثنا أبو اليمان الحكم بن نافع قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود وأن عبد الله بن عباس أخبره। এখানে রাবি যেগুলি, প্রায় রাবিগুলি সবগুলির বর্ণনা ইতিমধ্যে
হাদিসের মধ্যে এসে গেছে সবগুলো। এই জন্য এখানে রাবীদের কোনো পরিচয় দেওয়ার প্রয়োজন নেই। আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস আখবারাহু, তিনাকে সংবাদ দিয়েছেন, এই মর্মে তিনি সংবাদ পেয়েছেন যে আবু সুফিয়ান ইবনে হারব, যিনি মক্কা বিজয়ের পরে মুসলমান হয়েছেন, এর আগ পর্যন্ত নয়, এই আবু সুফিয়ান ইবনে হারব আখবারাহু আন্না হেরাকলা আরসালা ইলাইহি, তিনি তাকে সংবাদ দিয়েছেন। আবু সুফিয়ান ইবনে হেরাকল, আবু সুফিয়ান ইবনে হারব হেরাকলার সংবাদটা আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাসকে দিয়েছেন। ঘটনা এরকম যে আন্না হেরাকলা আরসালা ইলাইহি ফি রাকবিন মিন কুরাইশ, কুরাইশের একটা কাফেলা, যেখানে বলেছেন 30 জনের একটা দল ছিল, এই 30 জনের দল যেই কাফেলা নিয়ে তিনি ওই সিরিয়ার মধ্যে গিয়েছেন, ওই সময় যখন নাকি সুলহ হুদায়বিয়ার চুক্তি ছিল 10 বছর যুদ্ধ বিগ্রহ হবে না, ওই সময় হেরাকলার ওই দেশে অর্থাৎ বাইতুল মুকাদ্দাস সিরিয়ার মধ্যে 30 জনের কাফেলা, 30 জনের একটা দল নিয়ে আবু সুফিয়ান যখন ওখানে গিয়েছিল ব্যবসা বাণিজ্যের উদ্দেশ্যে, তখন হেরাকলা সংবাদ পাঠালো তার কাছে যে তাদের কাফেলা সহকারে সবাই যেন আসে। ওয়াকানু আরসালা ইলাইহি ফি রাকবিন মিন কুরাইশ ওয়াকানু তুজ্জারান বিশাম, এরা সবাই ছিল সিরিয়ার মধ্যে ব্যবসার উদ্দেশ্যে গিয়েছিল। ফিল মুদ্দাতিল্লাতি কানা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মাদ্দা ফিহা, ওই সময়ে যেই সময় নাকি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আবু সুফিয়ানের সাথে ওই চুক্তি আবদ্ধ হয়েছে, 10 বছরের চুক্তি। মাদ্দা ফিহা, আবু সুফিয়ানের সাথে চুক্তির একটা সন্ধি চুক্তি হয়েছে আবু সুফিয়ানের সাথে এবং ওয়াকুফারা কুরাইশ, আবু সুফিয়ান কুরাইশদের পক্ষ থেকে, আর ওদিকে ইসলাম আর মুসলমানের পক্ষ থেকে নবী মুহাম্মদ রাসূলুল্লাহ, এর মাঝে একটা চুক্তি হয়েছিল 10 বছরের যুদ্ধের। ওই সময় হেরাকলা তাহকিক করার জন্য, নবী বরহক কিনা এটাকে আরো বিশ্লেষণ করার জন্য, খতনা কারা করে আরবিরা, এই আরবিরা এখানে আছে যেহেতু, এই ঘটনাকে জানার জন্য সেখানে লোক পাঠায়। ফাআতাউহু, এই আতাউ জামু মুযাক্কার গায়েবের সিগা মাজি, তারা এখানে তারা বলতে আর হু বলতে কারা। ফাআতাউহু, এই আতাউ এক তো হলো জমা, যদি জমার জমির হুম যদি মর্জা নেওয়া হয় আবু সুফিয়ান এবং তার সঙ্গীরা, তাহলে হু তখন হবে হেরাকলা, অর্থাৎ আবু সুফিয়ান এবং তার দলবল হেরাকলার নিকট আসলো। অথবা যদি ফাতাউর, তারা আসলো বলতে কারা, ওই যাদেরকে আবু সুফিয়ান এবং কাফেলাকে আনতে পাঠিয়েছিল তারা হেরাকলার কাছে আসলো, কোনো অসুবিধা নেই। ওহুম বি ইলিয়া, এই হুম জমির মরজাও দুনো দিকে ফিরতে পারে, হেরাকলা সাথীরা অথবা আবু সুফিয়ান সাথীরা, সবাই বি ইলিয়া, ইলিয়ার মধ্যে, ইলিয়া মানে বাইতুল মুকাদ্দাস। ফাদাহুম ফি মাজলিসিহি, তখন হেরাক্লিয়াস তাদেরকে নিজের বৈঠকে ডাকলেন। ওয়া হাওলাহু উজামাউর রুম, এবং হেরাক্লিয়াসের চতুর্দিকে রোমের বড় বড় মানুষ, মন্ত্রী পরিষদের লোকেরা ছিল। সুম্মা দাআহুম ওয়া দাআ তারজমা লাহু, এরপরে সমস্ত উজামায়ে রোমকে বসাইয়া হেরাক্লিয়াস এবার আবু সুফিয়ান এবং তার দলের যে সমস্ত সদস্য ছিল তাদের সবাইকে ডাকলো। ডাইকে এবার যেহেতু তাদের ভাষা ছিল আরবি আর রুমিদের ভাষা ছিল ভিন্ন অন্য ভাষা, এই জন্য মাঝখানে আরবি ভাষাটা যাতে হেরাক্লিয়াসকে বুঝিয়ে দিতে পারে, হেরাক্লিয়াসের ভাষাটা যাতে আবু সুফিয়ানকে বুঝিয়ে দিতে পারে, এরকম একটা তর্জমান এলচি এবং যার তর্জমানকে, যিনি নাকি ব্যাখ্যা দানকারী হবে, ভাষা উভয় বুঝে, এমন একটা তর্জমানকেও ডাকে। ফাকালা, এবার হেরাক্লিয়াস, আইয়ুকুম আকরাবুন নাসমান বিহাদাল রাজুল আল্লাযী ইয়াজুমু আন্নাহু নবিয়্যুন, যিনি নবীর ধারণা করতেছে তোমাদের মধ্যে, আরবের মক্কার, তোমরা মক্কার মানুষ, তো যিনি নবুয়তের দাবি করতেছে মুহাম্মদ, তার ধারণা যে সে নবী, এই ব্যক্তির নিকটবর্তী বংশের দিকে তোমাদের মধ্যে সবচেয়ে বেশি নিকটবর্তী ব্যক্তি কে, তার বংশের কাছাকাছি লোক কে? তখন ফাকালা,
আইয়ুকুম আকরামু নাসমান বিহাদা রাজুল আল্লাযী ইয়াদউ আন্নাহু নবিয়্যুন ক্বালা আবু সুফিয়ান ফাকুলতু আনা আকরাবুহুম নাসামান। আবু সুফিয়ান তখন বললেন যে আমি সবার থেকে সবচেয়ে বংশের দিক দিয়া মুহাম্মদ ইবনে আব্দুল্লাহর নিকটবর্তী। কেমনি নিকটবর্তী আবু সুফিয়ান কেমনি বললেন? উভয়ের বংশ তালিকাটা যদি আমি বর্ণনা করি তাহলে আমরা নিজেই বুঝে নিতে পারি। আল্লাহর নবীর বংশ তালিকা এই: মুহাম্মদ ইবনে আব্দুল্লাহ ইবনে আব্দুল মুত্তালিব ইবনে হাশিম ইবনে আব্দুল মুনাফ। রাসূলের নাম মুহাম্মদ, বাবার নাম আব্দুল্লাহ, দাদার নাম আব্দুল মুত্তালিব এবং দাদার বাবার নাম হাশিম এবং হাশিমের বাবার নাম হলো আব্দুল মুনাফ। এবার আবু সুফিয়ানের বংশ তালিকা নি। আবু সুফিয়ান ইবনে হারব, আবু সুফিয়ানের বাবার নাম হলো হারব, হারবের বাবার নাম ইবনে উমাইয়া, উমাইয়ার বাবার নাম আব্দে শামস, আব্দে শামসের বাবার নাম হলো আব্দে মুনাফ। তাহলে আব্দে মুনাফ পঞ্চম পুরুষের মধ্যে গিয়া রাসূলের বংশ আর আবু সুফিয়ানের বংশ এক হয়ে গেছে। তাহলে মুহাম্মদ ইবনে আব্দুল্লাহ ইবনে আব্দুল মুত্তালিব ইবনে হাশিম ইবনে আব্দে মুনাফ, আর আবু সুফিয়ানের বংশ আবু সুফিয়ান ইবনে হারব ইবনে উমাইয়া ইবনে আব্দে শামস ইবনে আব্দে মুনাফ। আব্দে মুনাফ পর্যন্ত পঞ্চম পুরুষের মধ্যে গিয়া রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বংশ এবং আবু সুফিয়ানের বংশ এক হয়ে গেছে। সেই হিসাবে রাসূলের চাচাতো ভাইও হয়, প্লাস পরবর্তীতে উম্মে হাবিবার বিয়ের সূত্রে উম্মে হাবিবা উম্মাহাতুল মুমিনিনের অন্তর্ভুক্ত হইয়া আবু সুফিয়ান রাসূলের শ্বশুর হয়েছে। এই হিসাব করে আবু সুফিয়ান বললেন যে আমি হলাম তার সবচেয়ে বংশের নিকটবর্তী ব্যক্তি। তখন তখন হেরাক্লিয়াস বলেন উদনুহু মিন্নি ওয়া কাররিবু আসহাবাহু, তোমরা তাকে আবু সুফিয়ানকে আমার নিকটে করো এবং তার সঙ্গীদেরকে আমার কাছে আনো, এবং ফাজআলুহুম ইনদা যাহরি, এবং তার সঙ্গীদেরকে আবু সুফিয়ানের পিছনে বসাও। যেটার কারণ আর হিকমত আমি বলেছি। সুম্মা ক্বালা লিতরজুমানিহি, এরপরে হেরাক্লিয়াস তার তরজমানকে, তার যিনি ব্যাখ্যা করে দিবে, কথা বুঝিয়ে দিবেন, তাকে তিনি লক্ষ্য করে বললেন কুল্লাহুম, হে তরজমান, তুমি আমার পক্ষ থেকে এই আবু সুফিয়ানের অধীনস্থ যেই ব্যবসায়ী কাফেলা তাদেরকে বলে দাও, ইন্নী সাইলুন হাদা, আমি এই ব্যক্তিকে অর্থাৎ আবু সুফিয়ানকে জিজ্ঞাসা করবেন, হাদার রজুল, এই ব্যক্তি অর্থাৎ মুহাম্মদ ইবনে আব্দুল্লাহ যিনি নাকি নবুয়তের দাবি করতেছে, তার ভাষা অনুযায়ী বাইন কাদাবানি, যদি সে অর্থাৎ আবু সুফিয়ান যেন আমাকে মিথ্যা বলে, যেন তারা ফাকাত দিবুহু, তার মিথ্যাটাকে যেন বলে দেয়। ফাওয়াল্লাহি, তখন এ আবু সুফিয়ান বলতেছে, লাউলাল হায়াউ মিন আয়াতিরু আলাইয়া কাদিবান, আমার যদি এই লজ্জা না হইতো যে পরবর্তীতে গিয়া এই লোকগুলি আমার উপর মিথ্যার কি করবে, অপবাদ দিবে, যদি এই ভয় না থাকতো তাহলে কাযাবতু আনহু, তার সম্পর্কে আমি মিথ্যা বলতাম। সুম্মা কানা আউওয়ালা মা সালানি আনহু, এরপরে হেরাক্লিয়াস আমার কাছে যে 10টি প্রশ্ন করেছেন তার মধ্যে প্রথম প্রশ্ন ছিল আন ক্বালা কাইফা নাসাবুহু, মুহাম্মদ যিনি নবুয়তের দাবি করে তার নসব আর বংশটা কেমন। তখন আবু সুফিয়ান যেহেতু তার বংশ নিজেরই বংশ, এখন যদি থুতু উপর দিকে মারে নিজের গায়ে পড়বে, আর বাস্তব তো তাই, তার বংশ আবু সুফিয়ানের বংশ, আর আবু সুফিয়ানের বংশ নিজের বংশকে কেউ খারাপ বলে না, যেহেতু মুহাম্মদ তারই বংশ, খারাপ তো বলতেও পারে না, আবার বাস্তবে তো খারাপ ছিল না। তখন বলছে হ্যাঁ তার বংশ কেমন ছিল, এই প্রশ্নের জবাবের মধ্যে কুলতু হুয়া ফিনা যু নাসাবিন, তিনি আমাদের মধ্যে অত্যন্ত বংশের লোক, একজন ভদ্র বংশের লোক। ক্বালা ফাহাল ক্বালা হাযা ক্বাওলা মিনকুম আহাদুন কাত্তু, এরপরে হেরাক্লিয়াস প্রশ্ন করলেন, এই কথা, যেই কথা তিনি নবুয়তের যে দাবি করতেছেন, তার পূর্বে কেউ কি এরকম কোনো দাবি করেছে আপনাদের বংশের মধ্যে, আরবি খানদানে? কুলতু লা, আমি বললাম না, এরা ইতিপূর্বে আমরা কোনোদিন আমাদের বংশের মধ্যে এরকম নবুয়তের দাবিদার কেউ আমরা পাইনি। ক্বালা ফাহাল কানা মিন আবাইহি মিন মালিক, ওই মুহাম্মদের পূর্বপুরুষের মধ্যে কেউ কি বাদশা ছিল? তখন জবাব দিলাম লা। ক্বালা ফা আশরাফুন নাস ইত্তাবাউ আম যুআফাউ, হে আবু সুফিয়ান বলো তো দেখি, তার অনুসারীদের মধ্যে ভদ্র বা উচ্চ পরিবারের লোক বেশি অনুসরণ করে নাকি দুর্বলরা বেশি? কুলতু বল যুআফাউ,
তখন জবাব দিলাম, না, তাদের মধ্যে দুর্বল ওই বেলাল, উমাইয়া, আম্মার, সোহেব, এইগুলি, সুমাইয়া, এই দুর্বল মানুষেরাই তার অনুসরণ করছে। হ্যাঁ, পরবর্তীতে ভদ্র পরিবারের লোকও এসেছে, কিন্তু তাদের তুলনায় দুর্বল এবং যারা একেবারে মানে উপরের লেভেলের না, এরকম লোকের সংখ্যাই বেশি। ক্বালা ইয়াজিদুন আম ইয়ানকুসুন, তাদের সংখ্যা দিন দিন বাড়তেছে না কমতেছে? আমি জবাব দিলাম, বেড়েই চলেছে। তখন আবু সুফিয়ানকে আবার জিজ্ঞাসা করলেন হেরাক্লিয়াস ওই তরজমানের মাধ্যমে, ফাহাল ইয়ারতাদু আহাদুম মিনকুম সুখতাতান লিদীনিহি বা'দা ইয়াদখুলা ফীহি, অর্থাৎ এই মুহাম্মদ অর্থাৎ ধর্ম যেন ইসলামের মধ্যে প্রবেশ করার পরে কেউ দ্বীনের উপর খফা হইয়া, দ্বীনের উপর নারাজ হইয়া কেউ কি মুরতাদ হয়ে গেছে, দ্বীন থেকে ফিরে গেছে? তো কুলতু লা, তো আবু সুফিয়ান জবাব দিলেন, না, এরকম কেউ হয় না। এই ধর্মের মধ্যে যারা শরীক হয়, শত অত্যাচার করার পরও ধর্মের উপর নারাজ হইয়া, ইসলামের উপর বিতৃষ্ণ হইয়া কেউ ইসলাম থেকে ফিরে আসে না। হ্যাঁ, ইসলাম থেকে কিছু লোক ফিরে গেছে, মুরতাদ হয়েছে, এটা কিন্তু সুখতাতাল লিদীনিহি নয়। এই জন্য আবু সুফিয়ান সেটা বলেন, এটা হলো দ্বীনের উপর বেজার হইয়া নয়, অন্য কোনো কারণে হয়তো মুরতাদ হয়েছে। এরপরে আবু সুফিয়ানকে জিজ্ঞাসা করো, ফাহাল আনতুম তাত্তাহিউনা বিল কাযিব, তোমরা কি কোনোদিন তাকে মিথ্যা বলতে, কোনো মিথ্যার অপবাদ তার উপর আছে, কোনোদিন দেখেছো এই মোহাম্মদ মিথ্যা বলতে? ক্বাবলা ইয়াকুলা, এই কথা অর্থাৎ নবুয়তের দাবি করছে। এখন তো তোমরা এটা বলছো যে মিথ্যা নবুয়তের দাবি করতেছে, এর আগে কোনোদিন সে মিথ্যা বলেছে? এখন যা বলছে এটা বলার আগে আমি জবাব দিলাম, সত্য যেটা সেটা না, ইতিপূর্বে কোনোদিন তিনি তো আমাদের মাঝে আল-আমিন আস-সাদিক, সত্যবাদী, আমানতদার হিসেবে পরিচিত। তো আবু সুফিয়ানকে আবার জিজ্ঞাসা করা হলে এরপরের প্রশ্ন, ক্বালা ফাহাল ইয়াবদিরু, তা তিনি কি কোনো গাদ্দারি করে? গাদ্দারি মানে চুক্তি ভঙ্গ করে, কোনো ওয়াদা করে খেলাফ করে, তোমাদের সাথে কোনো চুক্তি করে কি ভঙ্গ করেছে? কুলতু লা, আমি বললাম যে না। আবু সুফিয়ান বলেন, একটা সুযোগ হালকা একটু পাইলাম, এতক্ষণ পর্যন্ত কোনো সুযোগ পাইনি, কোনো পথ পাইনি মিথ্যা বলার, এখন একটা সুযোগ আছে। ওয়ানাহনু মিনহু ফি মুদ্দাতিন লা নাদরি মা হুয়া ফাইলুন ফিহা, এই পর্যন্ত কোনোদিন চুক্তি ভঙ্গ করিনি, তবে আমরা এখন একটা ওই যে সুলহ হুদায়বিয়ার একটা চুক্তি সন্ধির মধ্যে আমরা আসি, জানি না এই চুক্তিকে কতটুকু তিনি রক্ষা করেন। ক্বালা, আবু সুফিয়ান বলেন, মুসলমান হওয়ার পরেই তো এই কাহিনীটা বলতেছেন, ওয়ালাম তুমকিন্নি কালিমাতুন উদখিলু ফিহা শাইআন গায়রা হাদিল কালিমা, এই কথাটুক ছাড়া, সামান্য এই কথাটুক ছাড়া আমাকে আর কোনো বাক্য ঢোকাবার কোনো সুযোগ আমাকে দেয়নি বা আমি পাইনি, অর্থাৎ এইটুকু একটু মিথ্যা কথা কোন রকম বলতে পারলাম। ফাহাল কাতালতুমুহু, এরপর আবু সুফিয়ানকে জিজ্ঞাসা করলেন, তোমরা কি তার সাথে লড়াই লিপ্ত হয়েছো? কুলতু নাম। ক্বালা ফাকাইফা কানা কিতালুকুম ইয়াহু, তার সাথে যুদ্ধের তোমাদের অবস্থা কি হয়েছে? তো আমি জবাব দেব, আল হারবু বাইনানা ওয়া বাইনাহু সিজাল, আমাদের আর তার মাঝে এটা হলো কূপের কুয়ার পানি তোলার, পানি উত্তোলনের বালতির মতো। ইয়ানালু মিন্না ওয়া নানালু মিনহু, কখনো এই বালতিটা আমরা হস্তগত হয়, আবার কখনো তারা হস্তগত হয়, কখনো আমরা বিজয় হয়, কখনো তারা বিজয় হয়, আমরা পরাজয় হয়, কখনো ওরা পরাজয় হয়। এইভাবে যেমন নাকি এটা কুয়ার মধ্যে, কূপের মধ্যে বালতি পানি তোলার জন্য যখন ওরা তুলে তখন আমরা তুলতে পারি না, আর আমরা তুললে তখন ওরা তুলতে পারে না, অর্থাৎ যুদ্ধের মধ্যে উভয় হয়। এখন বলতে পারো তো যুদ্ধের মধ্যে তো মুসলমানদের সবসময় তো বিজয়ী হয়েছে, হ্যাঁ সাময়িক কিছু পরাজয় হয়েছে মাঝে মধ্যে, এটাই বলছে না, ফাইনালি তো মুসলমান বিজয় হয়েছে। কিন্তু এই কথাটাই বলছে আবু সুফিয়ান যে মাঝে মধ্যে তারা পরাজয় হয়েছে, কখনো আমরা জিতি, কখনো তারা জিতে। এরপরে আবু সুফিয়ানকে জিজ্ঞাসা করলো, তিনি তোমাদেরকে কি, আপনাদের কি আদেশ দেন? কুলতু, আমি জবাব দিলাম, ইয়াকুলু উবুদুল্লাহ, মুহাম্মদ এই দাওয়াত দেয় যে তোমরা আল্লাহর ইবাদত করো, এক আল্লাহর, ওয়ালা তুশরিকু বিশাইয়া, তার সাথে কাউকে শরীক করো না, ওয়াতরুকু মা ইয়াকুলু আবাউকুম, তোমরা ছেড়ে দাও তোমাদের বাপ দাদা যা বলে, শিরকের কথা এগুলো বাদ দাও, ওয়ায়ুমুরুনা বিসসালাত, আমাদের নামাজের আদেশ দেন, ওয়া সিদকে, সত্য বলার, ওয়াল আফাফ, জিনাত থেকে বিরত থাকা, নিজের যৌনাঙ্গকে পবিত্র রাখা, ওয়াসিলা, আত্মীয়তা সম্পর্ক বজায় রাখা। ফাকালা লিতরজমান, তখন এবার আবু সুফিয়ান লফে নশর গায়রে মুরাত্তাব হিসাবে প্রত্যেকটার জবাব
এবার আবু সুফিয়ানের কাছে শুধু প্রশ্নগুলি করেছেন, এবার এক একটা প্রশ্ন ধরে ধরে তিনি সত্যায়ন করতেছেন এবং বলতেছেন, হ্যাঁ বলার সময় প্রশ্ন যে সিরিয়ালে করেছেন জবাব কিন্তু সেই সিরিয়ালে দেয়নি, একটু উলটপালট করেছে, যেটাকে বলা হয় লফেনাসর গায়রে মুরাত্তাব। অর্থাৎ প্রশ্ন যেভাবে করেছে ঢুকো এভাবে ধরে ধরে প্রশ্নের জবাব দেয় নাই, বরং তার মধ্যে তারতিবের মধ্যে উলটপালট করেছেন, এতে কোনো সমস্যা নেই। তখন হেরাক্লিয়াস তর্জমানকে বার্তাবাহক যিনি অর্থ বলে দিচ্ছে, যার বুঝাই দিচ্ছে, তাকে লক্ষ্য করে বলে কুল্লাহু, এবার তুমি আবু সুফিয়ানকে বলো যে আমি আবু সুফিয়ানের কাছে জালতু কান নাসাবি, আমি আপনার কাছে তার বংশ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করেছি, ফাযাকারতা আন্নাহু ফীকুম যু নাসাবিন, আপনি বলেছেন সে বংশীয় মানুষ। ও কাযালিকা রুসুল তুবাযু ফী নাসাবি কওমিহা, মনে রাখবা যত রসুল সব রসুলরা ভদ্র পরিবারে ভালো বংশের মধ্যেই এরকম প্রেরণ করা হয়। ওয়া সালতুকা হাল ক্বালা আহাদুম মিনকুম হাদাল কওলা, আমি এই কথা জিজ্ঞেস করেছি আপনাকে যে এর পূর্বে আর কেউ আহাদুম মিনকুম তোমাদের মধ্যে থেকে কেউ এরকম কোন মানে এরকম দাবি নবুয়তের দাবি কেউ করেছে কিনা, বা যাকারতা আল্লাহ, আপনি বলেছেন যে না। তো আমি বলি কুলতু লাউ কানা আহাদুন ক্বালা হাদাল কওলা ক্বাবলাহু, যদি কেউ তার পূর্বে যদি কেউ এরকম কোন কথা বলতো তাহলে আমি বলতাম যে হতে পারে রজুল ইয়াতাসি বিকাউলিন কিলা ক্বাবলা, এমন একটা কথার অনুসরণ করছে, পুনরায় দাবি করতেছে যেটা তার পূর্বে কেউ করেছে। তার পূর্বে একজন নবী দাবি করছিল, তার অনুসরণ করে সেও এরকম নবী দাবি করতেছে। মক্কার আরবের মধ্যে কোনো নবী তো আসেনি ইতিমধ্যে, তাহলে নবুয়তের দাবি করাটা এই কথাটা আসবে শিখবে কোত্থেকে? নিশ্চয়ই তার এটা আল্লাহর পক্ষ থেকে নবী না হলে এই নতুন এই দাবিটা করতো না। হ্যাঁ, যদি এই দাবির যদি নজির আগে থাকতো তাহলে বলতাম যে তার মতো সেও একটা দাবি করে বসছে। এরপরে সালতুকা হাল কানা মিন আবাই মিন মালিক, এরপর আমি জিজ্ঞাসা করেছিলাম আপনার কাছে আবু সুফিয়ান যে তার পূর্বপুরুষের মধ্যে কেউ বাদশা ছিল কিনা, তো আপনি বলেছেন যে না। তো আমি বলি কি ফালো খান আমি না ভাই, যদি তার পূর্বপুরুষের মধ্যে কেউ বাদশা থাকতো তখন হয়তো আমি বলতাম এই কথা যে এমন একজন ব্যক্তি সে তার বাবার রাজত্বকে ফিরে পেতে চায়, এই জন্য আমি ওয়াসালতুকা হাল হাল কাদ্দাবতুম হাল কুনতুম তাত্তাহিমুনা, এরপর আমি আপনাকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম যে তার সম্পর্কে কোনো মিথ্যার অপবাদ আছে কিনা, এর আগে কোনোদিন মিথ্যা সে বলেছে কিনা। তো তো আপনি জবাব দিয়েছেন যে না, এই কথা বলার আগে আমরা কোনো তাকে মিথ্যা বলতে শুনিনি। তো ফাকাদ আরিফু, আমি বুঝে যাচ্ছি, আমি বুঝতে পারতেছি যেই ব্যক্তি নিজের মানুষের কাছে লিয়াদারাল কাদিবা, যেই ব্যক্তি মানুষের ব্যাপারে মিথ্যা ছেড়ে দিতে পারে, মানুষের সাথে দুনিয়াবি কোনো কথার ব্যাপারে সে মিথ্যা বলে না, এইরকম ব্যক্তি ইয়াকদিবু আলাল্লাহ, সে আল্লাহর ব্যাপারে মিথ্যা বলবে, এটা কখনো সম্ভব নয়, এটা হতে পারে। ওয়াসালতুকা আশরাফুন নাস ইত্তাবাউ যুআফাউ, এবং আমি আপনাকে জিজ্ঞাসা করেছি যে তার অনুসারীদের অধিকাংশ লোক যারা অনুসরণ করে তারা কি দুর্বল নাকি সবল ব্যক্তি বা উচ্চ লেভেলের মানুষ। ফাযাকারতান্না যুআফাউ ইত্তাবাউ, আপনি বলেছেন যে তার অনুসারীদের মধ্যে অধিকাংশ হলো জয়ীফ দুর্বল মানুষেরা। ওহুম আতবাউর রাসূল, এবং রাসূলগণের প্রথম অনুসারীরা দুর্বলই হয়। তাহলে সব তো ঠিক আছে, তিনি নবুয়তের পক্ষেই দলিল আর প্রমাণ পাওয়া গেছে। ওয়াসালতুকা ইয়াজিদুন, আমি আরো জিজ্ঞাসা করেছি তাদের সংখ্যা বাড়ছে না কমছে। ফাযাকারতান্নাহু ইয়াজিদুন, আপনি বলেছেন যে তাদের সংখ্যা দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। ও কাযালিকা আমরুল ঈমান হাত্তা ইয়াতিমা, ঈমানের অবস্থা এরকমই হয়, এটা পরিপূর্ণতা লাভ করার আগ পর্যন্ত এইভাবে বাড়তেই থাকবে। ওয়াসালতুকা ইয়ারতাদু আহাদুন সুখতাতাল লিদিন, এরপর আমি আর কাছে জিজ্ঞাসা করেছিলাম যে তার দ্বীনের উপর, তার ইসলামের উপর বেজার হইয়া নারাজ হইয়া তার দ্বীন ছেড়ে দিয়ে কেউ কি মুরতাদ হয় তার দ্বীনের মধ্যে প্রবেশ করার পরে? ফাযাকারতা আল্লাহ, আপনি বলেছেন যে না, এমন কেউ হয় না। ও কাযালিকাল ঈমান, অনুরূপভাবে ঈমানের অবস্থা এরকম, হিনা তুখালিতু বাশাশাতু, বাশাশাত মানে বাশারত, অর্থাৎ ঈমানের স্বাদ, ঈমানের স্নিগ্ধতা যখন অন্তরের সাথে এরকম মিলে যায়, ঈমানের স্বাদ যখন নাকি অন্তরের সাথে এরকম মিলে যায়, তখন ঈমানের অবস্থা এমনই হয় সে কখনো নিজের জান দিবে, কখনো সে ঈমান দিবে না, মুরতাদ হবে। ওয়াসালতুকা হাল ইয়াকদিরু, আমি আরো প্রশ্ন করেছিলাম আপনার কাছে কি গাদ্দারি করে, ওয়াদা ভঙ্গ করে কিনা। ফাযাকারতা আল্লাহ, আপনি বলেছেন যে না, করেনি। হ্যাঁ, সামনে যেটা বলছে ওটার দিকে হেরাক্লিয়াস কোনো গুরুত্ব দেয় নাই, কারণ যখন এই পর্যন্ত কোনোদিন গাদ্দারি করেনি, ওয়াদা খেলাফ করেনি, চুক্তি ভঙ্গ করেনি, তো এটাও করবে না। এই কথাটা যদি আবু সুফিয়ান বলেছিল, কিন্তু হেরাক্লিয়াস ওটাকে কানে নেননি। ওয়াকাযালিকা রুসুল লা তাকদিরু, রাসূলগণ এমনই হয়
তারা কখনো ওয়াদা ভঙ্গ করে না। ওয়াসালতুকা মা ইয়ামুরুকুম, আমি জিজ্ঞাসা করেছিলাম যে তিনি আদেশ কি দেন আপনাদের। ফাযাকারতা আন্নাহু ইয়ামুরুকুম আন তা'বুদুল্লাহ, আল্লাহর ইবাদত করো, ওয়ালা তুশরিকু বিহি শাইয়্যা ওয়া ইয়ানহাকুম আন ইবাদাতিল আওসান, মূর্তি পূজা থেকে নিষেধ করেন। ওয়া ইয়ামুরুকুম বিসসালাত ওয়া সিদকি ওয়াল আফাফ, এটা আপনি জবাব দিয়েছেন। ফাইন কানা মা তাকুলু হাক্কান, আপনি যা বললেন এই পর্যন্ত যদি সত্য হয়ে থাকে তাহলে ফাসায়ামলিকু মাওযিআ কাদামাই হাতান, আমার এই দুই কদমের নিচের জায়গা অর্থাৎ এই রূপ পর্যন্ত তার অধীনস্থ চলে যাবে। বাইতুল মুকাদ্দাস, এগুলি পুরোটাই তার অধীনে চলে যাবে। ওয়াকাদ কুনতু আলামু আন্নাহু খারিজুন, আমি আগের থেকে জানতাম যেমন একজন নবী বের হবে, কিন্তু ওয়ালাম আকুন আযুন্নু, আমার ধারণা ছিল না জান্নাহু মিনকুম, সেই নবী তোমাদের অর্থাৎ আরবীদের থেকে বের হবে, এটা আমার ধারণা ছিল না, কিন্তু একজন নবী আসবে এটা আমার ধারণা ছিল। ফালাউ আন্নী আলামু, আমি যদি কথা জানতে পারি আন্নী আখলুসু ইলাই, তার কাছে আমি পৌঁছতে পারবো, তাল্লা তাজাশামতু লিকাও, তার সাক্ষাতের জন্য যত কষ্ট স্বীকার করা দরকার আমি কষ্ট স্বীকার করব। আওয়ালাউ কুনতু ইনদাহু, আর যদি আমি তার কাছে থাকতে পারি বা থাকতাম, তাল্লা গাসালতু আন কদমাইহি, আমি তার দুই কদমকে দুই পাকে ধুয়ে দিতাম আদবের সাথে। সুম্মা দা বিকিতাবে রাসূলিল্লাহ, এরপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যে চিঠি পাঠিয়েছিলেন ওই ওয়ালিয়ে বসরার মাধ্যমে, দাহিয়া কালবিয়ার মাধ্যমে, এই চিঠিটাকে এবার বললেন এই চিঠিটা আনো। এরপরে চিঠিটা নিয়া আল্লাযী বাসা বিহি মা দাহিয়াতুল কালবি ইলা আজিমি বসরা, ওই যে বসরার গভর্নরের কাছে যে চিঠিটা দিয়েছেন সেই চিঠিটা ফাদাফাহু আজিমু বসরা, এবং এই চিঠিটা দাহিয়া কালবি তো আজিম বসরার কাছে দিয়েছিলেন, বসরার গভর্নরের কাছে। বসরার গভর্নর এই চিঠিটা পৌঁছেছিলেন কার কাছে? ইলা হেরাকলা। ফাকারাহু, এরপরে চিঠিটাকে পড়লেন। হেরাকলা চিঠি পড়লেন মানে তরজমানের মাধ্যমে পড়লেন। ফাইজান ফিহি, সেই চিঠির মধ্যে ছিল এরকম, বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম, মিন মুহাম্মাদিন আবদুল্লাহ ওয়া রাসূলিহি ইলা হেরাকলা আজিমে রোম, রোমের এই সম্রাটের দিকে এই চিঠিটা। সালামুন আলা মান ইত্তাবাল হুদা, শান্তি বর্ষিত হোক যে নাকি হেদায়েত অনুসরণ করবে। আম্মা বাদ, দরুদ আর সালামের পরে ফাইনি আদউকা বিদিয়াতিল ইসলাম, হে হেরাক্লিয়াস, আপনাকে আমি ইসলামের কালিমা লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ, এই ইসলামের আহ্বান, ইসলামের এই কালিমার দিকে আপনাকে আহ্বান করতেছি। আসলিম, আপনি মুসলমান হন তাহলে তাসলাম, আপনি নিরাপদ হয়ে যাবেন। যদি মুসলমান হন তা আপনি নিরাপদ হবেন। এবং ইতিকাল্লাহু আজরান মাররা আজরাকা মাররাতাইন, আল্লাহ আপনাকে ডবল দ্বিগুণ সওয়াব দান করবেন। যেহেতু আপনি ঈসাই ধর্মের মধ্যে আছেন, ওইটা এক ধর্মের মধ্যে ছিলেন হকের উপর, আবার মুসলমান হলেন, তাহলে আপনি দুইবার ঈমান হলো, এই জন্য আপনি মাররাতাইন দুইবার আজর পাবেন। হ্যাঁ, ফাইন তাওয়াল্লাইতা, যদি আপনি মুসলমান না হয়ে যদি আপনি ফিরে যান, মুখ ফিরিয়ে নেন, তো মনে রাখবেন ফাইন আলাইকা ইসমাল এরিসিয়িন, এরিসিয়িন বা আরিসিয়িন, বিফাতিল হামজা বিফাতিল ইয়া। আরিস আর ইয়ারিসের বহু বচন। আরিস আর ইয়ারিস এর অর্থ হলো কৃষক। যেহেতু ওই দেশের জনগণ, অধিকাংশ জনগণ ছিল কৃষক, এই জন্য বলতেছে যদি আপনি মুসলমান না হন, আপনি যদি ইসলাম গ্রহণ করেন, আপনার কারণে সকল জনগণ মুসলমান হবে, আর আপনি মুসলমান না হলে জনগণ ইসলাম গ্রহণ করবে না। এই ইসলাম গ্রহণ না করা যে পাপ, যে শাস্তি, যে অবাল, এইটা আপনাকেও বহন করতে হবে। আপনার কারণে তারা ইসলাম থেকে বঞ্চিত হয়ে যাবে। এরপরে ওই চিঠির মধ্যে কোরআনের এই আয়াত দাওয়াতের মধ্যে ছিল, ইয়া আহলাল কিতাব, হে আহলে কিতাব, ইহুদ নাসারা, তাআলাউ ইলা কালিমাতিন সাওয়াইন বাইনানা, এমন একটি বাক্যের দিকে তোমরা আসো যেটা আমাদের আর তোমাদের মাঝে কোনো কি নাই, সমান কোনো পার্থক্য নাই। সেটা কি? আল্লাহ না'বুদা ইল্লাল্লাহ, এক আল্লাহর পূজার ক্ষেত্রে কোনো আসমানি কিতাবের মধ্যে কোনো বিরোধ নাই, সবাই আমরা একমত। এবং ওয়ালা নুশরিকু বিহি শাইয়্যা, আল্লাহর সাথে কাউকে শরীক করব না, এই মর্মে আমরা এক। ওয়ালা ইয়াত্তাখিযু বাযুনা বাযান আরবাবা মিন দুনিল্লাহ, আল্লাহকে বাদ দিয়ে আমরা একে অপরকে কোনো মাখলুককে রব বানাবো না, এই মর্মে আমরা সবাই এক। ফাইন তাওয়াল্লাউ, যদি তোমরা এখান থেকে মুখ ফিরিয়ে নাও, তো ফাকুলু, হে মুসলমানরা তোমরা বলো ইশহাদু বিআন্না মুসলিম, তোমরা এই কথার প্রকাশ্যে ঘোষণা দাও, সাক্ষ্য দাও যে আমরা মুসলমান। ক্বালা আবু সুফিয়ান, এই ঘটনার পর আবু সুফিয়ান বলতেছেন, ফালাম্মা ক্বালা মা ক্বালা, এই হেরাক্লিয়া যা বলা যখন তা বললেন, ও ফারাগা মিন কিরাতিল কিতাব, রাসূলের এই মুহাম্মদ ইবনে আব্দুল্লাহ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম চিঠি পড়ার থেকে যখন ফারেগ হলেন, কাসুরা ইনদাহু সাখাব, সাখাব মানে হইসই, হইসই তার নিকট খুব বেড়ে গেল, চারিদিক থেকে ফারতাফাতিল আসওয়াত, আওয়াজ অনেক উঁচা হয়ে গেল। ওয়া উখরিজনা, এবং আমাদেরকে সেখান থেকে বের করে দেওয়া হলো। ফাকুলতু লিয়া সাহাবী,
তখন আমি আমার সঙ্গীদেরকে বললাম, হিনা উখরিজনা, হিনা উখরিজনা, যখন আমাদেরকে বের করে দেওয়া হলো, যখন আমাদেরকে বের করে দেওয়া হলো, তখন আমি বললাম আমার সাথীদেরকে হিনা উখরিজনা লাকাদ আমিরা আমর ইবনে আবি কাবাসা, এই আবু কাবাসার ছেলের বিষয়টা বড় হয়ে দাঁড়িয়েছে। আবু কাবাসার এই বিষয়টি অনেক বড় হয়ে দাঁড়িয়েছে। অর্থাৎ আবু কাবাসার বিষয়টা একেবারে এত বড় হয়ে গেছে, এত বড় হয়ে গেছে যে এখানে আইসা এই আবু কাবাসার বিষয়টা নিয়ে এখন রুমের মধ্যে আলোচনা হচ্ছে যে রুমের বাদশা পর্যন্ত ইয়াখাফুহু মালিকু বানিল আসফার, এই বানিল আসফারের বাদশা পর্যন্ত আরে আবু কাবাসার ছেলেকে ভয় পাচ্ছে। আবু কাবাসা বলে এখানে আসলে আবু সুফিয়ান তখন তো মুসলমান হয়নি, কাফের ছিল, কট্টর ইসলাম আর মুসলমানের দুশমন ছিলেন, যার কারণে ছোট করার জন্য, খাটো করার জন্য ইবনু আবি কাবাসা, তিনি তো ইবনু আবি কাবাসা নেই, তিনি তো ইবনু আব্দুল্লাহর ছেলে, আব্দুল্লাহ ছেলে বলে নাই, আবু কাবাসা বলে তাকে অপরিচিত করার জন্য, একটা তার শান আর মানকে ছোট করার জন্য, এই জন্য আবু কাবাসা। আসলে আবু কাবাসা কে? আবু কাবাসার ছেলে। কেউ কেউ বলেছেন আসলে আবু কাবাসা ছিল হালিমা সাদিয়া, যিনি দুধো মা ছিলেন। এই দুধো মার স্বামীর নাম হলো, উনিও তার কি আবু কাবাসা, আর নাম হলো হারিস ইবনে আব্দুল উজ্জা। হারিস ইবনে আব্দুল উজ্জা ছিল আলম, আর উপনাম ছিল আবু কাবাসা। সেই হিসাবে আবু কাবাসার ছেলে দুধো, বাবাও তো বাবা হয়, সেই হিসাবে এটা অপমান করার জন্য ইবনে আব্দুল্লাহ বলে নাই, আবু কাবাসা বলেছে। আর কেউ কেউ বলছেন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খানদান বা পরিবারের মধ্যে উপরের দিক দিয়ে কেউ হয়তো আবু কাবাসা একটা ছিল, এটা অপরিচিত কইরা রসুলকে শানকে ছোট করার জন্য সে আবু কাবাসার ছেলের কথা বলেছে। 3 নম্বর, কেউ বলে বনি খুজার এক ব্যক্তি ছিলেন যিনি বাপ দাদার মাযহাব মূর্তি পূজাকে ছেড়ে তিনি তাওহীদগ্রস্ত হয়েছিলেন, এমন কেউ ছিল যার নাম ছিল আবু কাবাসা। তো তিনিও যেহেতু নিজের বাপ দাদার ধর্ম মূর্তি পূজারি ছেড়ে তিনিও যেহেতু তাওহীদগ্রস্ত হয়েছেন, এই হিসাব করে ওই বাবার আদর্শত সন্তান গ্রহণ করে, এই জন্য তাকে আবু কাবাসার ছেলে বলা হয়েছে। আর কেউ কেউ বলেন যে আসলে এখানে আবু কাবাসা বলেছে এই জন্য যে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নানার কুনিয়ত ছিল, উপনাম ছিল আবু কাবাসা। আর কেউ বলেন না, হালিমা সাদিয়ার দাদা, যে দুধো মা হালিমা সাদিয়া, তার দাদার উপনাম ছিল আবু কাবাসা। এই সমস্ত কারণে আবু সুফিয়ান বলেছেন যে আবু কাবাসার ছেলের বিষয়টা অনেক বড় হয়ে দাঁড়িয়েছে। ইন্নাহু ইয়াখাফুহু মালিকু বানিল আসফার, বনিল আসফারের বাদশাও তাকে ভয় করতেছে। বনিল আসফার, আসফার সবজ সুফর মানে হলুদ, যেহেতু রুমি লোক সব গোরা, খুব হলুদের মতো তাদের রুমি লোক, এই সব করে এই বনিল আসফার। বনিল আসফার আসলে এই রুমিদের মধ্যে যিনি একজন ব্যক্তি, আসফার ইবনে রুম ইবনে ঈস ইবনে ইসহাক ইবনে ইব্রাহিম, হযরত ইব্রাহিম আলাইহিস সালামের ছেলে ইসহাক, ইসহাকের ছেলে ঈস, ঈসের ছেলে রুম, রুমের ছেলে আসফার। এই আসফারের বংশধর, সেই হিসাব করে রুমিদেরকে বনিল আসফার বলেছেন। আসফার, আসফার। 2 নম্বর, কেউ কেউ বলেন আসলে রুম ইবনে ঈস, যার নামে রুমি, এই রুম ইবনে ঈস তিনি হাবশার, আফ্রিকার একটা মেয়েকে বিবাহ করেছে যেটা নাকি কালো। তাহলে কালো আর এদিকে হলো হলুদ, দুইটা মিলে সন্তান একটা হয়েছে। কালো আর এরকম খুব সুন্দর, দুইটা মিলে সন্তানের কালারটা একটু হলুদ মতো হয়েছে, এই জন্য এদেরকে রুমিদেরকে বনিল আসফার বলা হয় সেই হিসাব করে। আর কেউ কেউ বলে না, হযরত ইব্রাহিম আলাইহিস সালামের স্ত্রী সারা, হযরত ইসহাকের মা ইব্রাহিম আলাইহিস সালামের যেই স্ত্রী সারা নিজের ছেলেকে অর্থাৎ ইসহাককে স্বর্ণ একটা চেন পরাইতেন, যেটা আমাদের মাযহাবের মধ্যে পুরুষদের জন্য এরকম জায়েজ নাই, কিন্তু স্বর্ণের এরকম অলংকার পরানোর কারণে তাকে স্বর্ণ, যেহেতু আসফার হলুদ, এই হিসাব করে তিনারি বংশধর রুমিরা এই হিসাব করে বনিল আসফার। যাই হোক, আবু সুফিয়ান বলছে আবু কাবাসার ছেলের বিষয়টা এত বড় হয়ে দাঁড়িয়েছে যে বনিল আসফার অর্থাৎ রুমের বাদশা পর্যন্ত তাকে ভয় করছে। ফামা জিলতু মুকিনান, এর পরের থেকে আমি বিশ্বাস করতাম জান্নাহু সায়াজারু, তিনি অত একদিন তার বিজয় হবে, তিনি একদিন বিস্তার লাভ করবে। এইভাবে হতে হতে হাত্তা আদখালাল্লাহু আলাইহি আল ইসলাম,
এরপরে আল্লাহ তাআলা আমাকে মুসলমান হওয়া, আমার মধ্যে ইসলাম প্রবেশ করাই দিলেন, আমি মুসলমানের কাতারে আসতে পারলাম। এরপরে বাকি হাদিসের আরেকটা অংশ, এই ঘটনার পরিপূর্ণতা আরো সামনে আসতেছে ইনশাআল্লাহ। আল্লাহ তাআলা আমাদের সবাইকে বুঝার তৌফিক দান করুন, আমিন। এই জন্য এই ভিডিওটা ইউটিউবের মধ্যে আমার চ্যানেল নদী সাহেব কুষ্টিয়া, সেখানে আছে, সাবস্ক্রাইব করে সেখান থেকে আমার ভিডিও নামিয়ে আমার সমস্ত সবকগুলি আমরা স্টপ রাখতে পারবো, রেকর্ড রাখতে পারবো ইনশাআল্লাহ।